Hello everyone, welcome back to ನಮ್ಮ ಲೈಕ್ಸ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ಸ್ ಕರೆಂಟ್ ಇಶ್ಯೂ ಆಫ್ ದ ಡೇ ಎಪಿಸೋಡ್ ನಂಬರ್ 119. ಇವತ್ತಿನ ಎಪಿಸೋಡಲ್ಲಿ ವಿ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಲುಕ್ ಇನ್ ಟು ಗವರ್ನಮೆಂಟ್ ಸ್ಕೀಮ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿ ಮತ್ಸ್ಯ ಕಿಸಾನ್ ಸಮೃದ್ಧಿ ಸಹ ಯೋಜನಾ. ಓಕೆ, ಏನಿದು ಯೋಜನೆ, ಆ ಯೋಜನೆಯಲ್ಲಿರುವಂಥ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಟಾರ್ಗೆಟ್ಸ್ ಏನು, ಆಮೇಲೆ ಇದ್ರ ಇಂಪಾರ್ಟೆನ್ಸ್ ಏನಂತ ನೋಡೋಣ. ಸೊ ವಿಲ್ ಸಿ PMMSY and then also we'll see the present status of fishery sector. ಸರಿನಾ, ಮೀನುಗಾರಿಕೆ ಸೆಕ್ಟರ್ ಯಾವ ರೀತಿ ಬೆಳೆದಿದೆ ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿ, ಅದರ ಸ್ಟೇಟಸ್ ಏನಿದೆ ಅಂತ ನೋಡೋಣ. ಸೊ ನ್ಯೂಸಲ್ಲಿ ಯಾಕಿದೆ ಅಂದರೆ ದ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಫಿಶರೀಸ್ ಆರ್ಗನೈಸ್ಡ್ ಮೀಟಿಂಗ್ ಟು ಡಿಸ್ಕಸ್ ದ ರೀಸೆಂಟ್ಲಿ ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟೆಡ್ ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿ ಮತ್ಸ್ಯ ಕಿಸಾನ್ ಸಮೃದ್ಧಿ ಸಹ ಯೋಜನಾ, ದಟ್ ಈಸ್ PMMKSSY, ವಿಚ್ ಈಸ್ ಅ ಸಬ್ ಸ್ಕೀಮ್ ಆಫ್ ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿ ಮತ್ಸ್ಯ ಸಂಪದ ಯೋಜನಾ. ಸೊ ರೀಸೆಂಟಾಗಿ ಮೀಟಿಂಗ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರ, ಅದ್ರದ್ದು ಯಾವ ಥರ ಸ್ಟೇಟಸ್ ನಡೆದಿದೆ ಅಂತ, ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಈ ಸ್ಕೀಮ್ಸ್ ಏನಂತ ನೋಡ್ಕೊಂಬರೋಣ. ಸೊ ಅಗೇನ್ ಇಟ್ ಕಮ್ಸ್ ಅಂಡರ್ GS3 ಎಕಾನಮಿ, ಅದರಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರಲ್ ಬರುತ್ತೆ. ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಸೆಕ್ಟರ್ಸ್ ಆಫ್ ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರ್ ಒಳಗಡೆ ಫಿಶರಿ ಸೆಕ್ಟರ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಫಸ್ಟ್ ವಿಲ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಫಿಶರಿ ಸೆಕ್ಟರ್. ಓಕೆ, ವಾಟ್ ಈಸ್ ಫಿಶರಿ ಸೆಕ್ಟರ್? Fisheries and aquaculture sector are often referred as sunrise sector and plays a vital role in ensuring food security, creating livelihoods and boosting India's economic growth. Okay, fisheries and aquaculture sector together are called as sunrise sector. What is a sunrise sector? A sunrise sector is a sector which is characterized by high growth potential and high employment opportunities and high potential for exports. These are certain characteristics of sunrise sector. And one of the major sunrise sector of India is fishery sector. And to improve the fishery sector, the government has taken up many schemes, some of which is Fisheries and Aquaculture Infrastructure Development Fund, that is FIDF. Blue Revolution have been launched to support the sector development. The funds have been created to support the fishery sector, as well as a Blue Revolution policy has been developed by Government of India. And then in terms of status of fishery sector in India, India is the third largest fish producing country in the world and fourth largest exporter of fish and fisheries products, with a growth exports of 26.73% for marine products in financial year 2022-2023. Okay, in marine products it is the third largest producer and fourth largest exporter, so it stands at a fairly high level compared to other counterparts. In terms of employment, the sector supports livelihood of over 28 million people in the country. Okay, more than 28 million people are employed under fishery sector, most of whom belong to the coastal areas. Now moving on to the scheme which is in news. The scheme is Pradhana Mantri Matsya Kisan Samriddhi Saha Yojana, PMMKSSY. So the government recently approved Pradhana Mantri scheme, which is a central sector sub scheme, in February 2024 for a period of 4 years from 23-24 to 26-27. Okay, so objectives. What are the objectives of a scheme? Whenever you are reading a government scheme, you should be knowing the objectives of government scheme, and you should be knowing the provisions of the government scheme. You should be knowing the department of the ministry which is heading the scheme. So we'll understand the objectives. So objective is gradual formalization of the unorganized fishery sector by creation of work-based digital identities under the National Fisheries Digital Platform for improved service delivery. Okay, presently most of the fishery sector is in the informal sector. Okay, because it is in informal sector, most of the fishermen are not able to avail the benefits provided by government schemes. ಓಕೆ, ಸ್ಕೀಮ್ಸ್ನ ಬೆನಿಫಿಟ್ಸ್ನ ಅವೈಲ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅವರಿಗೆ, ಬಿಕಾಸ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮಲ್ ಸೆಕ್ಟರ್ಲಿದೆ. ಸೊ ಈ ಸ್ಕೀಮಿನ ಏಮ್ ಏನಂತಂದರೆ ಫ್ರಮ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮಲ್ ಸೆಕ್ಟರಿಂದ ಫಾರ್ಮಲ್ ಸೆಕ್ಟರ್ಗೆ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕಂತ. ಅದನ್ನ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದರೆ ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಕ್ರಿಯೇಟೆಡ್ ದ ವರ್ಕ್ ಬೇಸ್ಡ್ ಡಿಜಿಟಲ್ ಐಡೆಂಟಿಟೀಸ್. ಅದನ್ನ ಯಾವುದ್ರಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅಂದರೆ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಫಿಶರೀಸ್ ಡಿಜಿಟಲ್ ಪ್ಲಾಟ್ಫಾರ್ಮ್, ವಿಚ್ ವಿಲ್ ಹೆಲ್ಪ್ ಇನ್ ಇಂಪ್ರೂವ್ಡ್ ಸರ್ವಿಸ್ ಡೆಲಿವರಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ದೆನ್ ಇಟ್ ಆಲ್ಸೋ ಹೆಲ್ಪ್ಸ್ ಇನ್ ಫೆಸಿಲಿಟೇಟಿಂಗ್ ಗ್ರೇಟರ್ ಆಕ್ಸೆಸ್ ಟು ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನಲ್ ಫೈನಾನ್ಸ್ for fish farmers and micro and small enterprises. Okay, since they are in informal sector, they don't have the access to finances, but once they come under
formal sector, they can avail the better like funding from the government and from the banking sector. And it also facilitates access to financial resources, empowering the fish farmers with the funding and sustainability options. Okay, livelihood as well as standards of life will be developed for the improved for fishermen in India. And it promotes insurance adoption for aquaculture, reducing risks while integrating traceability for quality assurance in supply chains. Okay, so insurance ಏನಂದ್ರೆ ಏನಾದರೂ ಒಂದು ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ನ ನೀವು ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರ ಅಂತಂದರೆ ಇನ್ ಕೇಸ್ ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ಸರ್ಟನ್ ಕಲಾಮಿಟೀಸ್, ಏನೋ ಡಿಸಾಸ್ಟರ್ಸಿಂದ ಆಗಲಿ ಹಜಾರ್ಡ್ಸಿಂದ ಆಗಲಿ ಅದೇನಾದರೂ ಫೇಲ್ಯೂರ್ ಆಯ್ತಂದರೆ, ಇನ್ ಕೇಸ್ ಏನಾದರೂ ಫೇಲ್ಯೂರ್ ಆಯ್ತಂದರೆ ಬ್ಯಾಕಪ್ ಥರ ಅದಕ್ಕೆ ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಆ ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸ್ ಇದ್ದಾಗ ನೀವು ಎಷ್ಟು ಅಮೌಂಟ್ನ ಸ್ಪೆಂಡ್ ಮಾಡಿರ್ತೀರ ಅದನ್ನು ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಅಷ್ಟು ಅಮೌಂಟ್ನ ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸ್ ಕಂಪ್ನಿಯವರು ನಿಮಗೆ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಈ ಥರವಾದಂಥ ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸ್ನ ನಾರ್ಮಲಿ ನೀವು ಬೈಕ್ ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸ್ ಆಗಲಿ ಹೋಮ್ ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸ್ ಆಗಲಿ ಅದರಲ್ಲಿ ನೋಡಿರ್ತೀರ. ರೀಸೆಂಟಾಗಿ ಅಂದರೆ ಲಾಸ್ಟ್ 5-6 ಇಯರ್ಸಲ್ಲಿ ಫಾರ್ಮಿಂಗ್ ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸ್, ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರ್ ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸ್ ಕೂಡ ಇಂಪ್ರೂವ್ ಆಗಿದೆ. ಬಟ್ ಈ ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸ್ ಫಿಶರಿ ಸೆಕ್ಟರ್ಸಲ್ಲಿ ಅಷ್ಟೊಂದು ಇನ್ನೂ ಡೀಪಾಗಿ ಹೋಗಿದ್ದಿಲ್ಲ. ಬಟ್ ಈ ಸ್ಕೀಮಿನ ಏಮ್ ಏನಂತಂದರೆ ಟು ಬ್ರಿಂಗ್ ಫಿಶರಿ ಸೆಕ್ಟರ್ ಇನ್ ದ ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸ್ ಕಂಪನೀಸ್. ಓಕೆ, ಸೊ ದ್ಯಾಟ್ ಏನಾದರೂ ಕ್ಯಾಲಮಿಟೀಸಿಂದ ಫಿಶರಿ ಸೆಕ್ಟರ್ಗೆ ಲಾಸ್ ಆಯ್ತು ಅಂತಂದರೆ ಅವಾಗ ಅವ್ರಿಗೆ ಏನಂತಾರೆ ಕಂಪೆನ್ಸೇಷನ್ ಕೊಡೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸ್ ಕಂಪನಿ ಇರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ದಿಸ್ ಈಸ್ ಅಬೌಟ್ ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿ ಮತ್ಸ್ಯ ಕಿಸಾನ್ ಸಮೃದ್ಧಿ ಸಹಯೋಜನಾ. ಏನೇನಂದರೆ ಮೇಜರ್ಲಿ ಇನ್ಫಾರ್ಮಲಿಂದ ಫಾರ್ಮಲೈಸೇಷನ್ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡೋದು, ಫಾರ್ಮಲೈಸೇಷನ್ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಆದಮೇಲೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಬೆಟರ್ ಆಕ್ಸೆಸ್ ಟು ಫಂಡಿಂಗ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನಲೈಸ್ಡ್ ಫೈನಾನ್ಸ್ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಅದಾದಮೇಲೆ ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ರಿಸೋರ್ಸಸ್ ಮತ್ತು ಸಸ್ಟೈನಬಲ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟಿಗೆ ಮತ್ತು ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಆಫ್ ಲೈಫ್ನ ಇಂಪ್ರೂವ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅದಾದಮೇಲೆ ಅವರಿಗೆ ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸ್ ಅಪಾರ್ಚುನಿಟೀಸ್ನ ಪ್ರೊವೈಡ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಅಬೌಟ್ PMMKSY. Now we will understand the umbrella scheme, that is ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿ ಮತ್ಸ್ಯ ಸಂಪದ ಯೋಜನಾ. ಈ ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿ ಮತ್ಸ್ಯ ಸಂಪದ ಯೋಜನಾ ಕೆಳಗಡೆ ಇವಷ್ಟೊತ್ತು ನೋಡಿರುವಂಥ ಸ್ಕೀಮ್ ಅದು PMMKSY. ಅದರೊಳಗಿರುವಂಥ ಸಬ್ ಸ್ಕೀಮ್ PMMKSY. ಬಟ್ ಮೇನ್ ಸ್ಕೀಮ್ ಯಾವುದಂದರೆ PMMSY, ದಟ್ ಈಸ್ ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿ ಮತ್ಸ್ಯ ಸಂಪದ ಯೋಜನಾ. ಸೊ ಹೇಳ್ದಂಗೆ ಇಟ್ ಕಮ್ಸ್ ಅಂಡರ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಫಿಶರೀಸ್ and it is implemented in the PMSSY, which is a scheme aimed at ushering in a blue revolution through the sustainable and responsible development of India's fisheries sector. ಓಕೆ, ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಫಿಶರಿ ಸೆಕ್ಟರ್ನ ಡೆವಲಪ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಅಪಾರ್ಚುನಿಟೀಸ್ ತುಂಬ ಇದೆ. ಯಾಕಂತಂದರೆ ಇಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಅ ಲಾಂಗ್ ಕೋಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಅರೌಂಡ್ 7,500 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಇನ್ಲ್ಯಾಂಡಲ್ಲಿ ಹಲವಾರು ನದಿಗಳಿದೆ, ಸಚ್ ಆಸ್ ಗಂಗಾ, ಯಮುನಾ, ಬ್ರಹ್ಮಪುತ್ರ, ಆ್ಯಂಡ್ ಇನ್ ಡೆಕ್ಕನ್ನಲ್ಲಿ ಕೃಷ್ಣ, ಗೋದಾವರಿ, ಲೈಕ್ ಕಾವೇರಿ ರೀತಿಯ ಹಲವಾರು ನದಿಗಳಿದೆ. ಸೊ ಫಿಶರೀಸ್ ಸೆಕ್ಟರ್ನ ಡೆವಲಪ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಅಪಾರ್ಚುನಿಟಿ ತುಂಬ ಇದೆ. ಬಟ್ ಅದನ್ನ ಪ್ರಾಪರಾಗಿ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ನ ಹಾರ್ನೆಸ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಿಲ್ಲ. ಆ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ನ ಹಾರ್ನೆಸ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೋಸ್ಕರ ತಂದಿರುವಂಥ ಸ್ಕೀಮ್ ಯಾವುದು ಅಂತಂದರೆ PMMSY. ಆ್ಯಂಡ್ ಇಟ್ ಫೋಕಸಸ್ ಆನ್ ಕಾಂಪ್ರಿಹೆನ್ಸಿವ್ ಗ್ರೋತ್ ಆಫ್ ದ ಸೆಕ್ಟರ್ ವೈಲ್ ಎನ್ಶೂರಿಂಗ್ ದ ವೆಲ್ಫೇರ್ ಆಫ್ ಫಿಶರ್ಮೆನ್ಸ್. ಓಕೆ, ಸೊ it not only focuses on improving the production or improving the GDP, but it also focuses on improving the standards of life of fishermen. ಸರಿನಾ? ಯಾವ ಥರ ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರ್ ಸ್ಕೀಮ್ಸಲ್ಲಿ ಅದು ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರ್ GDPಗೆ ಇಂಪ್ರೂವ್ಮೆಂಟ್ ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೆ ಫಾರ್ಮರ್ಸ್ಗೆ ವೆಲ್ಫೇರ್ಗೋಸ್ಕರ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡ್ತಾರಲ್ಲ, ಅದೇ ಥರ ಇದರಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಫಿಶರ್ಮೆನ್ಗೆ ವೆಲ್ಫೇರ್ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಬಂದಿರುವಂಥ ಸ್ಕೀಮ್ ಇದು. ಇಟ್ ಈಸ್ ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟೆಡ್ ಇನ್ ಆಲ್ ದ ಸ್ಟೇಟ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಯೂನಿಯನ್ ಟೆರಿಟರೀಸ್ ಫಾರ್ ಅ ಪೀರಿಯಡ್ ಆಫ್ 5 years ಫ್ರಮ್ 21 to 2024-25. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಯರ್ಗೆ ಈ ಸ್ಕೀಮ್ ಎಂಡ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಎಂಡ್ ಆದಮೇಲೆ ಇದರ ಟಾರ್ಗೆಟ್ಸ್ನ ಅದು ಎಷ್ಟು ಅಚೀವ್ ಮಾಡಿದೆ ಅಂತ ಅವಾಗ ರಿಪೋರ್ಟ್ ಬರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಅಬ್ಜೆಕ್ಟಿವ್ ಏನಂದರೆ ಅಡ್ರೆಸಸ್ ಗ್ಯಾಪ್ಸ್ ಇನ್ ಫಿಶ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್, ಪ್ರೊಡಕ್ಟಿವಿಟಿ, ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಪೋಸ್ಟ್ ಹಾರ್ವೆಸ್ಟ್ ಇನ್ಫ್ರಾಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್, ಮಾಡರ್ನೈಸಿಂಗ್ ದ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಚೈನ್ ವೈಲ್ ಎನ್ಶೂರಿಂಗ್ ಫಿಶರ್ಸ್ ಸೋಷಿಯೋ ಎಕನಾಮಿಕ್ ವೆಲ್ಫೇರ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್ ಇಟ್ ಎನ್ಕಂಪಸಸ್ ಆಲ್ ದ ಸರ್ವಿಸಸ್. ಇನಿಷಿಯಲಿ ಅಂತಂದರೆ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್, ದಟ್ ಈಸ್ ಫಿಶ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ನ ಇಂಪ್ರೂವ್ ಮಾಡೋದು. ಏದರ್ ಫಿಶ್ ಕ್ಯಾಚ್ ಆಗಲಿ, ಇಲ್ಲ ಅಂತಂದರೆ ಅಕ್ವಾಕಲ್ಚರಲ್ಲಿ ಫಿಶ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡೋದಾಗಲಿ. ಫಿಶ್ ಕ್ಯಾಚ್ ಅಂದರೆ ಓಷನ್ ಅಥವಾ ರಿವರ್ಗೆ ಹೋಗೋದು, ರಿವರ್ಗೆ ಹೋಗಿ ಅಲ್ಲಿ ಲೈಕ್ ಫಿಶ್ನ ಕ್ಯಾಚ್ ಮಾಡೋದು ಡೈರೆಕ್ಟಾಗಿ. ಫಿಶ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಅಂತಂದರೆ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಅಕ್ವಾಕಲ್ಚರ್ ಇರುತ್ತೆ, ನೀವೇ ಒಂದು ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಪಾಂಡ್ಸ್ ಥರ ಮಾಡಿರ್ತೀರ, ಪಾಂಡ್ ಮಾಡಿ ಅಲ್ಲಿ ಫಿಶರೀಸ್ನ ಬೆಳಿತಿರ್ತೀರ, ಸರಿನಾ, ಫಿಶಸ್ನ ಬೆಳಿತಿರ್ತೀರ, ಅದು ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಆಯಿತು. ಆಮೇಲೆ ಪ್ರೊಡಕ್ಟಿವಿಟಿ ಅಂತಂದರೆ ನೀವು ಅದಕ್ಕೆ ಇನ್ಪುಟ್ ಎಷ್ಟು ಹಾಕಿರ್ತೀರ, ಅದಕ್ಕೆ ಔಟ್ಪುಟ್ ಎಷ್ಟು ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ. ಸೊ ಆ ಪ್ರೊಡಕ್ಟಿವಿಟಿ ಕೂಡ ಎಫಿಷಿಯನ್ಸಿ ಕೂಡ ಇಂಪ್ರೂವ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗುತ್ತೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ದೆನ್ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಅಂದರೆ ಫಿಶಸ್ಸಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಇರುತ್ತೆ. ಒಂದು ಥರವಾದಂಥ ಫಿಶಲ್ಲಿ ನ್ಯೂಟ್ರಿಷನ್ ಕಡಿಮೆ ಇರುತ್ತೆ, ಇನ್ನೊಂದರಲ್ಲಿ ನ್ಯೂಟ್ರಿಷನ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ. ಒಂದರಲ್ಲಿ ಫಿಶಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಕಡಿಮೆ ಇರುತ್ತೆ, ಒಂದರಲ್ಲಿ ಫಿಶಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಇವಾಗ ಬಂಗಡೆ ಮೀನು ಮತ್ತು ಟೂನಾ ಮೀನು ತಗೊಳ್ಳಿ, ಸರಿನಾ. ಬಂಗಡೆ ಮೀನು ಲೈಕ್ ವೆರಿ ಕಾಸ್ಟ್ಲಿ, ಅಂದರೆ ಕಾಸ್ಟ್ಲಿ ಅಂತಂದರೆ ಮೋರ್ ಯೂಸ್ಡ್ ಬೈ ದ ಕೋಸ್ಟಲ್ ಕಮ್ಯುನಿಟಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಮೋರ್ ಪೀಪಲ್ ಯೂಸ್ ಲೈಕ್ ಈಟ್ ದಿಸ್ ಬಂಗಡ ಮೀನು. ಸೊ ಅದ್ರ ಪ್ರೊಡಕ್ಟಿವಿಟಿ ಕೂಡ ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ, ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಕೂಡ ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ. ಬಟ್ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಪ್ರಕಾರ ಇಫ್ ಯು ಕಂಪೇರ್ ಟು ಟ್ಯೂನಾ, ದ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಇಸ್ ವೆರಿ ಲೋ, ಸರಿನಾ. ಬಟ್ ಟ್ಯೂನಾ ಇಟ್ಸ್ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಇಟ್ಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇಸ್ ವೆರಿ ಹೈ. ಒಂದು ಟೂನಾ ಫಿಶ್ನ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಲಕ್ಷ ಗಂಟಲೆ ಮಾರ್ತಾರೆ,
ಸರಿನಾ? ನಮ್ಮ ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಜಾಸ್ತಿ ಯಾವ್ದು ಮಾರ್ತಾರೆ? ಮ್ಯಾಕರಲ್ ಆಗಲಿ, ಬಂಗಡ ಮೀನಾಗಲಿ, ಅಂಜಲ್ ಮೀನಾಗಲಿ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಮಾರ್ತಾರೆ. ಟೂನಾ ಅದೆಲ್ಲ ಇನ್ನೂ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಅಷ್ಟೊಂದಾಗಿ ನಡೆದಿಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಸೊ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಶುಡ್ ಆಲ್ಸೋ ಇಂಪ್ರೂವ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಇನ್ನೊಂದೇನಂತಂದರೆ ಆ ನ್ಯೂಟ್ರಿಷನ್ ತುಂಬಿರುವಂಥ ಫಿಶ್ ಆಗಿರಬೇಕು ಅದು. ಆ್ಯಂಡ್ ದೆನ್ ಪೋಸ್ಟ್ ಹಾರ್ವೆಸ್ಟ್ ಇನ್ಫ್ರಾಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಅಂತಂದರೆ ನೀವು ಫಿಶಸ್ನ ಬೆಳಿತೀರಾ ಅಥವಾ ಫಿಶಸ್ನ ಕ್ಯಾಚ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ. ಕ್ಯಾಚ್ ಮಾಡಿದ ಮೇಲೆ ನೀವು ಕ್ಯಾಚ್ ಮಾಡಿ ಕನ್ಸ್ಯೂಮರ್ವರೆಗೂ ರೀಚ್ ಆಗೋದವರೆಗೂ, ಮಾರುವವರೆಗೂ ಅದನ್ನು ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡಬೇಕಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೆ ಪೋಸ್ಟ್ ಹಾರ್ವೆಸ್ಟ್ ಇನ್ಫ್ರಾಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಆ ಸ್ಟೋರೇಜ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಿರುವಂಥ ಇನ್ಫ್ರಾಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ಗೆ ಪೋಸ್ಟ್ ಹಾರ್ವೆಸ್ಟ್ ಇನ್ಫ್ರಾಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಆ ಪೋಸ್ಟ್ ಹಾರ್ವೆಸ್ಟ್ ಇನ್ಫ್ರಾಸ್ಟ್ರಕ್ಚರಲ್ಲಿ ಯಾವ್ದು ಬರುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಕೋಲ್ಡ್ ಸ್ಟೋರೇಜ್ ಆಗಲಿ, ಕೋಲ್ಡ್ ಚೈನ್ಸ್ ಸ್ಟೋರೇಜಸ್ ಆಗಲಿ, ಆಮೇಲೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅದನ್ನು ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಿರುವಂಥ ಟ್ರಕ್ಸ್ ಆಗಲಿ, ಅದರಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಕೋಲ್ಡ್ ಸ್ಟೋರೇಜ್ ಟ್ರಕ್ಸ್ ಆಗಲಿ ಅದೆಲ್ಲ ಬರುತ್ತೆ. ಸರಿನಾ? ಅದೆಲ್ಲ ಪ್ರಾಪರಾಗಿ ಇತ್ತಂತಂದರೆ ಕ್ಯಾಚ್ ಮಾಡಿ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಅದನ್ನ ಸೇಲ್ ಮಾಡೋವರೆಗೂ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಉಳ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ ಅದು. ಇಲ್ಲ ಅಂತಂದರೆ ದೀಸ್ ಆರ್ ನಾನ್ ಡ್ಯೂರೇಬಲ್ಸ್, ಜಾಸ್ತಿ ಡ್ಯೂರೇಬಲ್ ಇರೋಂಗಿಲ್ಲ. ಅದ್ರ ಶೆಲ್ಫ್ ಲೈಫ್ ಕಡಿಮೆ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಕ್ಯಾಚ್ ಮಾಡಿ ವಿತಿನ್ ಅದನ್ನು ಪ್ರಾಪರಾಗಿ ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ವಿತಿನ್ 2 days 3 days ಅದನ್ನ ಮಾರ್ಬಿಡ್ಬೇಕು. ಇಲ್ಲಾಂದರೆ ಅದು ಕೊಳೆತು ವೇಸ್ಟ್ ಆಗೋ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಸೊ ಅದನ್ನ ವೇಸ್ಟ್ ಮಾಡೋದನ್ನ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡೋಕಂದ್ರೆ ದೇರ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಪ್ರಾಪರ್ ಕೋಲ್ಡ್ ಸ್ಟೋರೇಜಸ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಮಾಡರ್ನೈಸಿಂಗ್ ದ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಚೈನ್ ವಿಲ್ ಎನ್ಶೂರ್ ಇನ್ ದ ಫಿಶರೀಸ್ ಸೋಷಿಯೋ ಎಕನಾಮಿಕ್ ವೆಲ್ಫೇರ್. ಓಕೆ, ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಚೈನ್ ಇರುತ್ತಲ್ಲ ಅದನ್ನು ಕೂಡ ಮಾಡರ್ನೈಸ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಂತ. ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಚೈನ್ ಅಂದರೆ ಇಫ್ ಯು ಆರ್ ಕ್ಯಾಚಿಂಗ್ ದ ಫಿಶ್, ಆ ಫಿಶಿಂದ ಒಂದು ಕನ್ಸ್ಯೂಮ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಡೈರೆಕ್ಟಾಗಿ, ಬಟ್ ಆ ಫಿಶಿಂದ ಬರೀ ಕನ್ಸ್ಯೂಮ್ ಮಾಡೋದು ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಫಿಶಿಂದ ಆಯಿಲ್ ಕೂಡ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಓಕೆ, ಆ ಫಿಶ್ನ ಎಗ್ಸ್ನ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಆ ಎಗ್ಸ್ನ ಬಾಕ್ಸಲ್ಲಿ ಹಾಕಿ ಅದನ್ನು ಕೂಡ ಮಾರ್ತಾರೆ. ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಅಂತ ವ್ಯಾಲ್ಯೂನ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಿರುವಂಥ ಚೈನ್ ಇರುತ್ತೆ. ಆ ಚೈನ್ ಕೂಡ ಮಾಡರ್ನೈಸ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಲಾಸ್ಟ್ ಒನ್ ಈಸ್ ವೆಲ್ಫೇರ್ ಆಫ್ ದ ಫಿಶರ್ಮೆನ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದ ಫಿಶರ್ ಕಮ್ಯುನಿಟೀಸ್. ದೀಸ್ ಆರ್ ಆಲ್ ದ ಅಬ್ಜೆಕ್ಟಿವ್ಸ್ ಆಫ್ PMMSY. ಆ್ಯಂಡ್ ದ ಟಾರ್ಗೆಟ್ ಆಫ್ PMMSY ಟಾರ್ಗೆಟ್ಸ್ ಏನಂತಂದರೆ ಫಿಶ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಮತ್ತು ಪ್ರೊಡಕ್ಟಿವಿಟಿನ ಇಂಪ್ರೂವ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಂತ ಇತ್ತು. ಆ ಟಾರ್ಗೆಟ್ ಏನಂದರೆ increase in the fish production to 22 million metric tons by 2024-25 from 13.7 million metric tons in 2018-2019. Okay, almost 10 million metric tons improve ಮಾಡೋಕ್ಕಂತ ಟಾರ್ಗೆಟ್ ಇದೆ. And it also aims to enhancing the agriculture productivity to 5 tons per hectare. ಓಕೆ, 1 ಹೆಕ್ಟೇರ್ಗೆ ನೀವು ಎಷ್ಟನ್ನ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀರಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ ಪ್ರೊಡಕ್ಟಿವಿಟಿ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಸೊ 5 tons per ಹೆಕ್ಟೇರ್ಗೆ ಇಂಪ್ರೂವ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಂತಿದೆ. ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ಲಿ 1 ಹೆಕ್ಟರಲ್ಲಿ ಓನ್ಲಿ 3 tons ಆಫ್ ಫಿಶ್ನ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ. ದಟ್ ದ ಏಮ್ ಇಸ್ ಟು ಇಂಪ್ರೂವ್ ಇಟ್ ಫ್ರಮ್ 3 to 5 tons. ಆ್ಯಂಡ್ ದೆನ್ ಆಗ್ಮೆಂಟಿಂಗ್ ಡೊಮೆಸ್ಟಿಕ್ ಫಿಶ್ ಕನ್ಸಂಪ್ಷನ್ ಫ್ರಮ್ 5 kg to 12 kg per capita. ಓಕೆ, ಪ್ರೊಡಕ್ಟಿವಿಟಿ, ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕನ್ಸಂಪ್ಷನ್ ಮೂರನ್ನೂ ಇಂಪ್ರೂವ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಂತ ಏಮ್ ಇದೆ, ಟಾರ್ಗೆಟ್ ಇದೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ದೆನ್ ಎಕನಾಮಿಕ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಅಡಿಷನ್, ದಟ್ ಈಸ್ improving the or increasing the contribution of fishery sector to the agricultural gross value added about 9% from 7.28%. Presently 7.28% ಇದೆ. ಅದನ್ನ by 2024ಗೆ 9% ಮಾಡೋಕ್ಕಂತ ಏಮ್ ಇದೆ. And it also aims at doubling the export earnings to rupees 1,000 crores by 2024-2025 from 46,589 crores in 2018-2019. Okay, ಸೊ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಡಬಲ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಂತ ಇದೆ ಏಮಿದೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ದೆನ್ ಫೆಸಿಲಿಟೇಟ್ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಗ್ರೋತ್ ಆಫ್ ಎಂಟರ್ಪ್ರಿನರ್ಶಿಪ್ ಇನ್ ದ ಫಿಶರಿ ಸೆಕ್ಟರ್. ಓಕೆ, ಈ ರೀತಿಯಾದಂಥ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನಲ್ಲಿ ನಾಟ್ ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಡನ್ ಬೈ ದ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್. ಸೊ ಇಂಥ ರೀತಿಯಾದಂಥ ಸೆಕ್ಟರ್ನ ಇಂಪ್ರೂವ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಂದ್ರೆ ದೆರ್ ಈಸ್ ಅ ನೆಸೆಸರಿ ಫಾರ್ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಸೆಕ್ಟರ್ ಟು ಗೆಟ್ ಇನ್ವಾಲ್ವ್. ಆ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಸೆಕ್ಟರ್ ಇನ್ವಾಲ್ವ್ ಬೇಕಂದ್ರೆ ದೇ ನೀಡ್ ಸಮ್ ಸಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ಇನ್ಸೆಂಟಿವ್ಸ್. ಯಾಕೆ ಅಂತಂದರೆ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಸೆಕ್ಟರಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ದೇರ್ ಏಮ್ ಇಸ್ ಟು ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮೈಸ್ ದ ಪ್ರಾಫಿಟ್. ಸೊ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮೈಸೇಷನ್ ಇಸ್ ದರ್ ಏಮ್. ವೆಲ್ಫೇರ್ ಎಲ್ಲ ಅವ್ರಿಗೆ ಅಷ್ಟು ಮ್ಯಾಟ್ರ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಸೊ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಂದ್ರೆ ಯು ಶುಡ್ ಪ್ರೊವೈಡ್ ಸಮ್ ಇನ್ಸೆಂಟಿವ್ಸ್ ಇನ್ ದ ಫಾರ್ಮ್ ಆಫ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಇನ್ಸೆಂಟಿವ್ಸ್ ಕೊಡ್ಬೋದಾಗಲಿ, ಆಮೇಲೆ ಇನ್ಫ್ರಾಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಪ್ರಾಪರ್ ಡೆವಲಪ್ ಮಾಡೋದಾಗಲಿ, ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಯು ಶುಡ್ ಎನ್ಕರೇಜ್ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಇದರಲ್ಲಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ದೆನ್ ರಿಡಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಪೋಸ್ಟ್ ಹಾರ್ವೆಸ್ಟ್ ಲಾಸಸ್ ಫ್ರಮ್ ದ ರಿಪೋರ್ಟೆಡ್ 20 to 25% to 10%. ಓಕೆ, ಪೋಸ್ಟ್ ಹಾರ್ವೆಸ್ಟ್ ಲಾಸ್ ಅಂದರೆ ಹೇಳಿ ಪ್ರಾಪರಾಗಿ ಸ್ಟೋರೇಜ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಇದ್ದಲ್ಲ ಅಂತಂದರೆ, ಪ್ರಾಪರಾಗಿ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋರ್ಟೇಷನ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಇಲ್ಲ ಅಂತಂದಾಗ ಅದರ ಸೆಲ್ಫ್ ಲೈಫ್ ಖಾಲಿಯಾಗಿ ಅದು ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ವೇಸ್ಟ್ ಆಗಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಈ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ಲಿ 100% ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದರೆ ಅದರಲ್ಲಿ 20 to 25% ವೇಸ್ಟ್ ಆಗಿ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ. ಅದನ್ನು 10% ಕಡಿಮೆ ಮಾಡೋಕ್ಕಂತ ಟಾರ್ಗೆಟ್ ಇದೆ ಇದರಲ್ಲಿ. ಓಕೆ, ಅದನ್ನ ಯಾವ ಥರ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡ್ತೀರಾ, ಅಗೇನ್ ಪ್ರಾಪರಾಗಿ ಕೋಲ್ಡ್ ಸ್ಟೋರೇಜ್ ಡೆವಲಪ್ ಮಾಡೋದಾಗಲಿ, ಆಮೇಲೆ ಇಂಡಿಜಿನಸ್ ಟೆಕ್ನಿಕ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಅದನ್ನ ಡೆವಲಪ್ ಮಾಡೋದಾಗಲಿ, ಆಮೇಲೆ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋರ್ಟೇಷನ್ ಇಂಪ್ರೂವ್ ಮಾಡೋದಾಗಲಿ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಮಾಡೋದು. ಆ್ಯಂಡ್ ದೆನ್ ಫೈನಲಿ ಎನ್ಹ್ಯಾನ್ಸಿಂಗ್ ಇನ್ಕಮ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಎಂಪ್ಲಾಯ್ಮೆಂಟ್ ಜನರೇಷನ್, that is generating 55 lakh direct and indirect employment opportunities along the value chain and doubling the incomes of fishers and fish farmers. Okay, so these are the targets of PMMSY by 2024-2025.
ದ ಟರ್ಮ್ ಆಫ್ PMMSI ಇಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಎಂಡ್. ಅದು ಎಂಡ್ ಆದಮೇಲೆ ಅವಾಗ ಅದ್ರ ಡೀಟೇಲ್ ಆಗಿ ಸ್ಕ್ರೂಟಿನಿಗೋಸ್ಕರ ಅಥವಾ ಎಷ್ಟು ಅಚೀವ್ ಮಾಡಿದೆ ಅದ್ರ ಸಕ್ಸಸ್ ಮತ್ತು ಫೇಲ್ಯೂರ್ ಬಗ್ಗೆ ರಿಪೋರ್ಟ್ ಬರುತ್ತೆ. ಆವಾಗ ಬಂದಾಗ ಬೇರೆ ಟಾಪಿಕ್ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡೋಣ. ಇವಾಗ ಸ್ಮಾಲ್ ಟಾಪಿಕ್ ಇತ್ತು, ಬಟ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಫ್ರಮ್ UPSC ಮೇನ್ಸ್ ಆಸ್ ವೆಲ್ ಆಸ್ ಪ್ರಿಲಿಮ್ಸ್ ಪರ್ಸ್ಪೆಕ್ಟಿವ್. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಚೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೆ. ನಿಮಗೆ ಈ ಟಾಪಿಕ್ ಮೇಲೆ ಏನಾದರೂ ಡೌಟ್ ಇತ್ತಂದರೆ ಪ್ಲೀಸ್ ಅದನ್ನ ಕಮೆಂಟ್ ಬಾಕ್ಸಲ್ಲಿ ಬರೀರಿ. ಬೇರೆ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ವಿಡಿಯೋ ಸಜೆಷನ್ ಇತ್ತಂದರೆ ಅದನ್ನು ಕೂಡ ಕಮೆಂಟ್ ಬಾಕ್ಸಲ್ಲಿ ಬರೀರಿ. ಬರುವಂಥ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ಆ ವಿಡಿಯೋನ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡೋಣಂತೆ. ಮತ್ತು ವಿಡಿಯೋ ಇಷ್ಟ ಆಗಿತ್ತಂದರೆ ಪ್ಲೀಸ್ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ, ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ, ಹಾಗೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಜೊತೆ ಶೇರ್ ಮಾಡಿ. ಇದನ್ನ ಹೇಳ್ತಾ ಐ ವಿಲ್ ಎಂಡ್ ದ ವಿಡಿಯೋ. ಜೈ ಹಿಂದ್, ಜೈ ಕರ್ನಾಟಕ.